Cikgu tak duduk atas tikap pun. Tak duduk atas tikap pun. إلى رضاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه الكرام إلى التابعين وتابعيهم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء وإلى أرواح والدينا وشهيدنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. وإيكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah duha mingguan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehinggalah kita dijemput kembali menghadapnya dalam keadaan berserta dengan keridhaan daripadanya, dan Allah menempatkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti insya-Allah. Kita akan memulakan program kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca daripada hizib Imam An-Nawawi. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, ahli keluarga, sahabat handai dan juga harta benda kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أنيالهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز
أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدعو في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وما أطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحفظك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأكرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وضعت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أكفال آسقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بغفير لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله نقلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله تصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتقنت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, insyaallah kita akan sambung bacaan tafsir Nur Ihsan masih dalam surah Hud dan masih dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tafsir Nur Ihsan muka surat 221. Ayat yang ke-71 baris bawah sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة dan isteri Nabi Ibrahim iaitu Sarah. Sarah itu berdiri khidmat mereka itu. Fadhahikat, maka tertawa Sarah tak kala terdengar ia mahu dapat anak dan suaminya. Kata Imam Suddi, tak kala lihat Nabi Ibrahim mereka itu tiada makan jamuan, kata ia, apa kerana kamu tiada makan? Jawab mereka itu, kami tiada makan melainkan dengan harga. Kata Nabi Ibrahim, ini ada harga. Kata mereka itu, apa harganya? Kata ia, Bismillah. Bismillah awalnya, Alhamdulillah akhirnya. Maka pandang Jibril kepada Mikail serta kata sebenar bagi ini ambil akan dia oleh Tuhannya, perbuat Khalil yang dikekasih. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, maka kami bersuka akan dia Sarah atas lidah malaikat dengan dapat anak nama Ishaq, dan daripada kemudian Ishaq Yaqub bin Ishaq. Hidup Sarah hingga lihat Yaqub, maka diperanak Ishaq kemudian daripada pesuka itu dengan setahun, dan kemudian daripada peranak Ismail 14 tahun. Ibunya Hajar, jarah Nabi Ibrahim, maka adalah Sarah ini mandul, tiada dapat anak, maka tak kala dengar mahu dapat anak itu, tertawa ia dan kata ia. Ayat 72 sampai itu. Muslimin muslimat mati sekalian, kita baca pada minggu lepas berkaitan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat, dan Nabi Ibrahim alaihi salam seperti mana dimaklumkan, dia adalah seorang yang amat baik dengan tetamu. Bukan kata tetamu, bahkan Nabi Ibrahim ni passion dia akan makan mesti ada teman. Maksudnya jemputan daripada orang luar daripada rumah dia. Dia takkan makan seorang-seorang. Nak tunjuk kata dia seorang yang baik. Layan tetamu adalah akhlak yang baik. Bahkan juga tu adalah adab orang Arab. Orang Arab mereka akan terima tetamu yang mai rumah mereka. Dan dalam Islam, tuan-tuan,
kita diajak untuk layan tetamu dengan sebaik mungkin, takat yang kita mampu untuk layan. 3 hari adalah tempoh tuan-tuan untuk kita layan tetamu dengan sebaik mungkin. Orang Arab dia akan layan 3 hari itu terbaik, dan mereka tak akan tanya ni bila nak balik kan, tak seniak-seniak pun dah. Jadi Nabi Ibrahim pun macam tu lah. Bahkan Nabi Ibrahim ni bukan takat tetamu, dia pergi cari orang untuk jadi tetamu lagi, untuk makan dengan dia kan, kerana dia kaya sungguh kan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, riwayat menyebut anjing yang menjaga ternakan Nabi Ibrahim ni jumlah dia 1000 ekor. Tu kira binatang yang jaga ternakan dia. Binatang ternakan dia macam kambing, banyak mana wallahu alam. Kaya sungguh kan Nabi Ibrahim. Disebutkan bahawa setiap daripada anjing itu dikalungkan dengan seketui emas di leher dia. Emas dikalungkan anjing ya. Kaya sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim mengikut riwayat pernah ditegur oleh Allah Ta'ala apabila seorang yang dijemput mai untuk makan sekali dengan dia di dalam rumah dia. Sebelum makan, Nabi Ibrahim tanya kepada lelaki itu, percaya tak tentang risalah yang dia bawa? Beriman ke tak? Lelaki itu kata tak. Nabi Ibrahim kata, kalau itu temu tak boleh makan dengan aku. Lelaki itu pun keluar daripada rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim bahawa Allah Ta'ala bagi makan, bagi rezeki. Allah tak kira pun dia tu beriman ataupun tidak. Allah bagi. Bahkan orang kafir pada zahirnya dapat lebih daripada kita orang beriman. Menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam keluar pergi cari balik lelaki itu untuk ajak makan bersama dengan dia. Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahawa malaikat yang mai itu 3, iaitu Jibril alaihissalam, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Mai Nabi Ibrahim sembelih anak lembu, tuan-tuan, sampai teratur nak layan tetamu ni, tak kenal pun. Fama labisa an ja'a bi ajlin hanis. Duk tak lama terus dia sembelih, tak tunggu lama-lama, kok nak tunggu berjam-jam dah. Fama labisa an ja'a bi ajlin hanis, maknanya tempoh tu saatnya dia sembelih anak lembu, dia panggang, dia buat mai, tuan-tuan, untuk tetamu dia makan. Tapi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum wa awjasa minhum qifa. Bila dia letak anak lembu yang dah pun dihidangkan di depan mereka, tapi tangan mereka tak menyentuh pun makanan tu, Nabi Ibrahim merasa pelik dah. 3 orang tetamu ni tak sentuh pun makanan yang dihidangkan tu. Sedap tak ada dah tu, tapi pasal apa tak dapat respon ataupun tanda nak kata nak makan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, dia mai dah dalam hati dia, wa awjasa minhum qifah, mai terasa takut dah. Depa ni siapa dia kan, tak mensentuh-sentuh ni makanan yang lazat ni. Lalu ketiga-tiga tetamu tersebut qalu la taqaf inna ursilna ila qaumi lut. Jangan takut, mereka kata, la taqaf, jangan takut, inna ursilna ila qaumi lut, sesungguhnya kami ni diutus untuk kaum Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan, kami ni malaikat yang Allah utuskan kepada kaum Nabi Lut. Jadi mereka beritahu mereka adalah malaikat. Malaikat tak makan dan juga tak minum. Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam faham, tetamu ni adalah tetamu istimewa, bukan manusia seperti dia. Bahkan malaikat yang bawa, tuan-tuan, tanggungjawab daripada Allah untuk buat sesuatu terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam. Ayat 71 pagi ni kita nak sambung. Wa mra'atuhu qa'imatun, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang qa'imah, makna duk layan tetamu sekali. Isteri ni siapa? Sarah, tuan-tuan, Sarah. Fadhahikan, bila dia, tuan-tuan, Sarah ni dia gelak, dia gelak. Gelak tu pasal apa? Sagi tu ayat 72. Allah cerita dulu, tuan-tuan, bagaimana respon daripada isteri Nabi Ibrahim, isteri pertama dia, iaitu Sarah. Fadhahikan, tuan-tuan, fadhahikan ni, dhahika ni gelak betul ni, bukan senyum, bukan gelak tapi tak keluar suara. Ni cerita kata dia gelak sampai keluar suara. Mana hak dia dengar tu
memang melucukan sungguh lah. Dia rasa lawak sungguh ni. Apa yang tetamu dia mai bawa cerita kepada mereka, suami isteri, sampai dia gelak. Gelak tu dengar suara. Jadi orang perempuan gelak bersuara ni memang gelak sungguh lah ni. Jadi isteri kepada Nabi Ibrahim, Sarah, dia gelak. Fadhahikat. Pasal apa dia gelak? Gelak, tuan-tuan. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka kami berikan kabar gembira untuknya dengan anak yang nama Ishaq, dan selepas daripada Ishaq itu anak yang nama Yaqub. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kabarkan melalui malaikat yang diutuskan ini, abang kata Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah akan dapat anak. Bukan takat anak, habak sekali dengan cucu. Nama apa? Nama apa? Habak tulis sampai teratur. Tu yang Sarah, tuan-tuan, gelak tu. Pasal apa? Umur dia ketika tu dah tua dah. Nabi Ibrahim pun tua dah. Yang pada logik akal tak boleh dah nak beranak. Tapi tiba-tiba dimaklumkan akan mengandung, akan melahirkan anak. Anak tu pula Allah buh nama siap-siap, nama Ishaq. Dan Ishaq tu nanti bila dia berkahwin, dia akan dapat anak. Nama anak tu nama Yaqub alaihi wassalam. Masya-Allah. Tuan-tuan, fadhahikat, dia gelak. Gelak seronok. Kan? Gelak ni gelak tak percaya. Kita kata gelak sungguh, gelak macam tak percaya boleh dapat anak. Tuan-tuan, ni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak mau anak? Semua anak-anak. Kan? Kita pun kalau jumpa orang, jumpa kawan, jumpa siapa-siapa lah, kan, tuan-tuan, kawan-kawan lama dulu mengaji sekolah rendah ke sekolah menengah ataupun universiti, tuan-tuan, bila tak jumpa lama, adakah bila kita jumpa tu, lah ni kereta hang apa biji? Tak tanya. Rumah hang berapa pintu lah ni? Kan? Tak tanya hak tu. Lah gaji hang berapa? Hak soalan selalu orang tanya, anak berapa orang? Soalan tu kadang-kadang orang tak tapi lah, kadang-kadang dia tak tengok lah. Kan? Rupa-rupa kawan tu Allah takdir, Allah uji, tak dapat anak lagi. Kan? Tak dapat anak. Tak dapat anak. Hampa ni doktor dua-dua. Bukan kerja doktor, ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di bab anak ni sensitif. Kita berdoa minta, bahkan bukan takat jadi suami isteri tu, hak jadi hak nak jadi tok wan, jadi pak mentua, mak mentua pun doa minta Allah Taala kurniakan anak. Pasal anak ni boleh jadi pengikat kasih sayang rumah tangga. Ada sahabat, saya tak ceritalah tuan-tuan siapa, tapi mereka ni kahwin lama dah, tuan-tuan, lama sangat dah, berbelah tahun dekat 20 tahun. Hubungan badan, hubungan kelamin ni, boleh kata istilah hubungan kelamin tak pernah berlangsung, tak pernah jadi. Tapi Allah bagi anugerah anak. Tu cerita pelik lah. Cerita pelik. Pasal dulu kes ni saya tolong mereka. Tuan-tuan, tiba-tiba dapat anak. Saya pun tanya, dah sembuh dah kan? Tuan-tuan, dia kata macam tu jugalah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi anak ni mungkinlah tak mau bagi rumah tangga hancur kot, dia kata. Nak bagi jadi pengikat. Lah ni 4 orang dah anak. Tapi macam tu juga dah, tuan-tuan. Tak pernah dapat buat hubungan suami isteri macam orang lain. Allah uji, tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Ni kerja. Tuan-tuan, kalau orang nak cari nak dapat anak macam-macam lah, pergi jumpa dengan tok guru, jumpa dengan ustaz, minta macam-macam. Petua ni, amalan ni macam-macam tu ada. Tapi antara amalan yang paling mudah tapi payah orang nak buat, itulah memperbanyakkan selawat, tuan-tuan, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita baca ayat sebelum ni, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jawapan bila orang tu istighfar, Allah akan turunkan hujan, turunkan rezeki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Taala juga akan tambah dengan harta dan juga anak pinak. Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri bila orang mai tanya, minta kepada dia petua apa-apa yang dia boleh bagi cadangan berkaitan dengan masalah kemarau panjang yang berlaku di kampung halaman mereka, Imam Hasan Basri kata, perbanyakkanlah istighfar. Mai orang lain kata menikah lama dah, anak tak ada, dia bagi petua macam tu juga untuk perbanyakkan istighfar. Bila orang yang susah dalam pendapatan ni, rezeki kacau, dia jawab benda yang sama juga,
untuk supaya beristighfar dengan sebanyak mungkin. Orang pun heran. Lalu Imam Hasan Basri baca ayat yang Allah suruh subhanahu kita beristighfar kepada dia. Kerana orang yang beristighfar, bumi yang kering tu akan jadi basah bila diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang kontang, rezeki yang kurang akan diberikan limpahan oleh Allah dengan berkat istighfar. Orang yang tak ada anak dengan izin Allah Ta'ala akan diberikan zuriat. Ada contoh riwayat menyebut bahawa siapa nak anak, contohnya dia tahan ayat hujan, tapi tak ada tahan tu, tahan tengah padang lah. Jangan ayat yang turun daripada bumbung. Tahan bezen tengah padang dan dia baca surah Fatihah 70 kali, qul huwallah 70 kali, qul a'udzu birabbil falaq 70 kali, qul a'udzu birabbin nas 70 kali, ayat kursi 70 kali. Lepas tu dia minum seminggu. Seminggu tuan-tuan, pagi dan petang. Pagi sekali, petang sekali. Agak-agaklah untuk seminggu. Kalau sebesen 70 hari tu. Kan, agak untuk seminggu 7 hari. Jadi Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan kursi, setiap satunya 70 kali. Ni tuan-tuan, petua ni kalau dulu saya buat waktu dulu sekolah kan menengah dulu tingkatan 1, tingkatan 2. Rajin sakit gigi. Kan, tak tahan, sakit gigi selalu. Gigi berlubang habis. Kan, ada seorang ustaz kata baca 77. Oh, banyak panjang ustaz. Hang nak sakit ke hang nak lega? Sakit gigi ni mana tahan. Tahan ayat hujan sungguh, baca. Lega tuan-tuan dengan izin Allah Ta'ala. Dan dia punya petua amalan ni tuan-tuan untuk penyakit lain pun boleh, bukan takat untuk zuriat semata-mata. Dan antara yang kalau orang minta saya share tuan-tuan, baca tuan-tuan, pertama ni amalan lain pula. Pertama, perbanyakkan istighfar. Yang kedua tuan-tuan, baca Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ayat Quran. Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin 10 kali selepas daripada setiap kali sembahyang. Dan yang keduanya baca Bismillahil Khaliq Bismillahil Musawwir 77 kali sehari. Itu antara petua lah untuk dapat anak, dapat zuriat. Jadi bukan takat suami isteri itu saja kan, bahkan yang jadi tok wan, yang duk harap nak jadi tok wan pun boleh tolong beramai. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi tuan-tuan kurnia nikmat rezeki. Allah Taala tuan-tuan bagi sesuatu ni semua ada hikmah dia, dan bila dia tak bagi pun ada hikmah dia kan. Orang yang tak dapat anak kata beruntung, seronoknya dapat anak. Hak dapat anak kata tak dapat anak tak apa. Sekabut dia kata kan, kalau tahu macam ni aku picit hidup daripada kecil-kecil. Kan, pasal apa? Hak yang tak ada anak tu duk rasa seronoknya, rumah ni riuh rendah dengan suara anak duk menjerit apa semua. Hak ada anak kata aku tak nak dengar suara apa. Diam sikit. Jadi kau ada tentang yang betul ni. Jadi semuanya Allah Ta'ala bagi. Kan, saya duk sebut ada doktor Sungai Petani lah ni tengah naik nama dia lah ni kan tuan-tuan, dia buat keluar produk sampai dia iktiraf ini produk dia kan, duk sambut ni anak orang ni tak tahu apa ibu orang, tapi dia bersalin sekali pun tak pernah. Doktor bersalin tapi dia tak pernah bersalin walaupun sekali kan. Isteri bagi, suami dia menikah seorang lagi, tapi dia duk dengan anak angkat, ambil anak angkatnya. Allah Ta'ala bagi. Pak adik mak saya nak pencen bulan 4 ni ketua sektor Nikah Islam Pulau Pinang. Oh, handsome, memang handsome lah pak belakang. Isteri dia pun dulu waktu menjadi matahamu pun orang semua kenal, segak sungguh. Tapi Allah uji, tak ada anak. Bukan tak pernah mengandung, hilang. Enggak, hilang. Pergi Darul Syifa, dia pun lepas tu pak belakang ni pun mengaji Darul Syifa. Allah uji tuan-tuan. Rupa parah suami isteri ni memang orang kata sepupu sungguh lah, dia sungguh rupa parah kan. Di sudut nak kira pendapatan pun semua lepas lah, kalau nak dapat anak banyak pun boleh mana nak sarah, tapi Allah uji, tak dapat pun benda yang berharga seperti mana orang lain. Jadi Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, kadang-kadang orang tak perasan pun. Orang yang ada pendapatan yang banyak Allah tak bagi rezeki anak, tapi orang yang pendapatan tak tahuan ni, sat ada sat tak ada,
Allah bagi rezeki kaya dengan anak-anak. Kan? Waktu mula susah sungguh-sungguh. Anak-anak tu tuan-tuan bila besar, mereka kayakan mak ayah tuan-tuan. Pakat-pakat tolong, pakat-pakat usaha, mak ayah jadi senang dengan sebab mereka. Tuan-tuan, saya pagi ni nak kongsi satu selawat yang disebutkan oleh ramai ulama. Kalau kita nak perelok anak kita, bagi dapat zuriat yang elok, kalau dah ada anak kita tu, cucu kita tu jadi elok perangai, disebut tuan-tuan. Selawat ni tak panjang, InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala perelok dan bagi nikmat akhlak yang baik untuk anak cucu kita insyaAllah. Lafaz selawat tu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibin nasabil syarif, sahib an-nasabi, sahibin nasabil syarif, asy-syarif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibin nasabil syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibin nasabil syarif. Tak payah sikit tani 3 huruf 3 perkataan ni. Sahib an-nasabi asy-syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niat selawat ni moga-moga seperti mana Nabi Muhammad tu keturunan yang mulia, sahibis nasabi syarif, keturunan nasab yang mulia. Moga-moga anak cucu kita juga melahirkan zuriat keturunan yang mulia insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibin nasabi syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim insya-Allah. Sarah dia gelak sungguh. Pasal apa? Pasal mendengar berita bahawa dia akan dapat anak. Suami dia yang tua pun akan dapat anak. Lalu apa respon Sarah bila dengar cerita kata dia akan dapat anak? Ayat yang ke-72. Qalat ya wailata aalidu ana wa alidu wa ana ajuzun wa hadha baqli shaykha. Inna hadha la shay'un ajib. Qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha baqli shaykha. Hai ajaib, aku adakah aku dapat anak dan aku sudah umur tua 99 tahun, dan ini suami aku orang tua 120 tahun umur. Inna hadza la syai'un ajib, bahawasa ini suatu yang sangat ajaib daripada dapat anak antara dua orang tua-tua. Jadi Sarah dia gelak pasal dia kata kok mana boleh dapat anak, aku di umur 99 dah, suami aku iaitu Nabi Ibrahim 120 tahun dah, kok mana ni? Ajaib sungguh dia kata. Jadi kerja ni bukan kerja manusia, Allah Ta'ala nak tunjuk. Sarah sebut macam tu pasal umur tua orang perempuan. Selalunya orang perempuan ni bila dia berhenti, orang panggil menopause dah, tak ada, selalu tak akan dapat dah anak. Tapi ni bukanlah kerja manusia, kerja Allah Ta'ala. Orang yang sihat, orang yang pada umpan lahirnya boleh melahirkan anak, tak boleh pun, tak pernah rasa mengandung walaupun sekali. Ada yang tak kahwin, tuan-tuan, ada di Perlis. Sahabat saya turun tengok, betul dia kata, pasal orang tak tahu betul keadaan, pasal budak perempuan ni dia mengandung hanya dalam sehari. Ni cerita alam lain tuan-tuan. Tiba-tiba dia perut besar, naik terus besar. Pi hospital, pi klinik, misi marah, perut besar, buku merah tak buat, aku tak pernah buat. Tu merah ke buku apa? Buku merah. Tak ada buku merah. Nak ada buku merah apa? Mak dia kata Reni tiba-tiba perut besar. Tuan-tuan, cek scan, ada anak tu. Dan anak tu lah ni umur lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun. Saya tengok gambar, mata pulat. Sahabat saya diminta dipanggil turun mai tengok, dia kata betul ni pak dia bukan orang ni. Ini cerita pak dia bukan orang. Subhanallah. Ada gambar saya pun tapi tak simpan gambar tu. Budak perempuan. Masya-Allah. Ada tuan-tuan orang yang buat buku merah,
Du picek ke klinik, hospital, picek 7-8 bulan, tiba-tiba hilang. Seminggu sebelum bersalin tiba-tiba hilang. Sebulan sebelum bersalin tiba-tiba hilang. Tu cerita yang berlaku, tuan-tuan. Jadi hak sakit tu tiba-tiba, hak mengandung tu tiba-tiba perut kempes, tak ada sakit apa, kosong turit. Sebelum ni dengan scan pun nampak kan, duk cek selalu apa semua, tiba-tiba kosong. Doktor tanya, "Pi tahu mana?" Mana nak tahu. Tuan-tuan, tu cerita yang duk ada dalam masyarakat kita. Kan ada yang nak anak ni pi buat macam-macam. Kan ada orang-orang yang kawan-kawan saya ni, mereka ada duit, depa pi suami isteri, pi cantum ayat mani, buat apa proses, saya pun nak sebut tak tahu. Bukan 1,000, 2 proses tu. Kan ada sampai belas-belas ribu, puluh ribu pun ada. Pemasbi agung lah ni, dia ketuai satu yayasan yang membantu ibu-ibu isteri-isteri perempuan yang kahwin tak dapat anak. Kan pasal dia, tuan-tuan, dia pun kahwin lama tak dapat anak. Dengan yang betul agung lama, tuan-tuan, kahwin tak dapat anak. Dapat anak tu, kalau ikut ceritanya kan, Datuk Tuan Man ni duk kuliah di istana waktu dia pensyarah UiTM dulu, mengajak sultan, mengajak keluarga sultan. Jadi bagaimana keluarga sultan ni minta kat Datuk Tuan Man tolong doa lah. Datuk Tuan Man ni bawa, tuan-tuan, hajat ni pergi jumpa dengan Pak Menakan dia, Tok Uni Aziz, minta supaya moga-moga Tengku Mahkota Pahang ni dapat anak. Tok Guru pun bagilah petua, tuan-tuan, untuk doa, buat amalan, moga-moga dikurniakan anak. Tuan-tuan dapat anak lepas tu, yang jadi Tengku Mahkota Pahang lah ni. Nama Tengku Mahkota tu, tuan-tuan tengok ada nama Ibrahim. Bahkan Bangsa Agung ni, kalau Datuk Tuan Man main majlis yang anak dia Tengku Mahkota sekarang ada, dia akan peringat selalu, ingat nah, inilah Tok Guru yang doa boleh dapat cek ni. Tuan-tuan, dan anak tu dia katanya tertib banyaklah Tengku Mahkota ni, wallahu alam lah, tuan-tuan. Nak anak, bila dia lama kahwin, tuan-tuan, tak dapat anak tu, dia nak tolong orang. Dia buat satu badan tolong biayai orang yang nak dapat anak. Pasal kerana proses pencantuman ayat mani apa semua tu bukan benda yang murah dan perlu kos yang tinggi. Dan katanya ramai dah, tuan-tuan, dia sebut cucu-cucu dia ramai dah kerana hasil daripada program yang dibuat itu. Pupu saya pun ada buat, tuan-tuan, Allah bagi rezeki, patut dapat kembang, tinggal satu, jadilah tu satu tu pun. Tapi umur 40 lebih dah dapat. Ada sahabat duk buat design buku saya dulu, duduk di Batang Kali. Tak apalah, suami isteri depa ni ada duit, puluh ribu habis. Pergi hospital swasta nuak ni yang hebat-hebat, dapat, tuan-tuan, akhirnya alhamdulillah. Anak tu sembang orang putih, tengok kartun nak orang putih, semua orang putih. Pasal apa? Mak dia waktu mengandung suka baca novel orang putih. Bila mai boleh bercakap ni, boleh baca buku sikit apa semua, tengok kartun, semua anak orang putih. Pupu kacau nak tengok kartun hak Melayu punya, dia nak tengok hak cakap orang putih. Turun ke anak. Pasal mak tu suka sungguh. Saya duduk pergi rumah mereka dulu bila buat design buku ni, tuan-tuan, tengok tu dia novel yang putih saja. Turun ke anak tu cakap pun dia tak apa nak mau orang ni, orang Melayu. Tengok kartun hak cakap orang putih, walaupun kartun tu kartun Melayu, tuan-tuan. Anak-anak siapa tak mau, tuan-tuan, berdoa ni. Nabi saya ni, Sarah ni jadi pelik. Dia kata, macam mana lah aku nak boleh anak, sedangkan aku ni tua dah dan suamiku pun tua dah. Ni perkara ajaib ni. Lalu ayat 73, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Qalu ata'jabina min amrillah, kata mereka itu malaikat, adakah kamu ajaib hai Sarah daripada kerajaan Allah, yakni jangan engkau ajaib. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, rahmat Allah dan berkatnya itu atas kamu ahli rumah Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid, bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai kepujian lagi kemurahan. Malaikat kata
nak rasa ta'ajub, nak rasa heran dengan kekuasaan Allah Ta'ala, ni semua adalah rahmat Allah dan keberkatannya terhadap kamu ahli rumah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah. Tuan-tuan, malaikat tenangkan Siti Sarah. Kan? Orang sebut Siti ni tuan-tuan bahasa Arab. Cuma kalau nak cari bahasa Arab tulis sin ya ta ya tak ada lah. Kan? Dia Sayyidati. Sebut ringkas Siti. Ya Siti. Ya Siti kalau lelaki. Ya Siti perempuan. Maya Melayu Siti. Asalnya Arab tu, tapi kalau nak cari dalam Arab tak jumpa Siti tak ada. Kan? Tapi yang sebenarnya Siti. Ya Siti. Dia ada sabtu dia tu. Jadi malaikat kata kepada Sarah, ni adalah urusan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Muna ta'ajub, muna heran dengan kekuasaan Allah Ta'ala, rahmat Allah untuk dan juga keberkatannya untuk kamu ahli keluarga semua. Masya Allah. Ni doa tuan-tuan daripada malaikat yang bawa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi untuk pasangan Nabi Ibrahim dengan Sarah. Tuan-tuan, ulama menyebut seperti mana ditulis dalam tafsir kita ni, bahawa setahun selepas daripada kedatangan malaikat, Sarah melahirkan anak dia yang bernama Ishak, tuan-tuan. Dan bila waktu dia lahirkan tu, Nabi Ibrahim dah ada anak, iaitu Ismail alaihi salam, yang telah pun berusia 14 tahun. Jarak beza 14 tahun dengan Nabi Ishak. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak satu ayah, mak yang berbeza. Jarak masa tuan-tuan, jarak umur 14 tahun. Jadi Allah Ta'ala kurniakan keturunan Nabi Ibrahim ni, sama ada daripada belah Nabi Ismail ataupun belah Nabi Ishak, kedua-duanya mewarisi kenabian. Nabi Ishak lah tuan-tuan turun mai ke Bani Israel. Nabi-nabi yang banyak sekali Allah utuskan adalah di kalangan Bani Israel, daripada keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ismail tuan-tuan turun mai terus kepada Nabi. Kan kita baca dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ulama ulah tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra'kan daripada Mekah pergi ke kota Baitul Maqdis, dia jadi imam pula kepada para anbiya. Tuan-tuan, ulama kata seperti Dr. Yusuf Qaradawi kata, ni pengisytiharan, ni pengumuman daripada Allah Ta'ala bahawa kenabian Nabi Muhammad ni bukan takat di Mekah, tapi merangkumi semua umat yang duduk tuan-tuan yang jadi imam, yang jadi makmum di belakangnya. Dan bila Nabi Muhammad diisra'kan tuan-tuan ke Baitul Maqdis, ni juga ada pengumuman bahawa kenabian telah pun berpindah daripada Bani Israel yang banyak dulu di Palestin dulu. Sekarang dah berpindah daripada Bani Israel kepada Bani Ismail, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi ni semua ada kaitan, tambah-tambah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah tuan-tuan, Nabi Ibrahim berdoa minta Allah Ta'ala nama dia disebut dalam ibadat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ditayang bagaimana kehebatan dan kelebihan yang Allah akan bagi kepada umat Nabi Muhammad, sehingga kan Nabi Ibrahim minta supaya nama dia disebut. Dan tiap kali kita sembahyang dalam tahiyat akhir, kita akan baca, kan, kita akan baca selawat Ibrahimiyah. Selawat yang terbaik tuan-tuan adalah selawat Ibrahimiyah, kan. Selawat ni tak ditandingi di segi tuan-tuan terbaik fadilat dia adalah selawat Ibrahimiyah. Pasal tiap kali sembahyang kita akan baca selawat pun baik, tapi terbaiknya ulama kata inilah terbaik pasal dia sebut tuan-tuan dalam sembahyang. Sembahyang selawat ni tak sebut, dan sebut tuan-tuan, sebut nama Ibrahim, nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah, ni kurniaan Allah untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Dr. Kelimai ke tak kita? Oh man, insya-Allah lama tadi kita tak main. Kita akan bagi masa ke dia lebih. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah minggu depan kita akan sambung, dan minggu depan kuliah kita bersama dengan Fadil Ustaz Mutasni, insya-Allah. Kalau ada kesempatan saya akan tulis balik doa-doa amalan yang untuk
zuriat itu, dan juga selawat untuk dapat zuriat yang soleh, iaitu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibin nasib syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah. Muslimin muslimat mati sekalian, kesimpulan kita pada pagi ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang Sarah yang ketawa bila dimaklumkan kata dia akan dapat anak, dan anak dia akan dah pun disebut nama dia, iaitu Ishak. Bahkan anak kepada Nabi Ishak pun disebutkan, iaitu nama dia Yaqub. Sarah kata, macam manalah dah dapat anak, aku ni tua dah, aku tua dah, dan suami pun juga tua dah. Dan perkara ni perkara yang ajaib. Malaikat kata, nak rasa tak ajaib ke dengan kekuasaan Allah Ta'ala? Dan malaikat mendoakan rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah untuk ahli keluarga Nabi Ibrahim AS. Wallahu alam. Bersama-sama kita tulis dengan sikit doa, dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban. Rabbana zidna Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ahina sa'idah wa amitna shahidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.